我是徐宝强，我也是香料密码的结语人。这是红辣椒，它的原产地是南美洲，它在新加坡的菜肴扮演着很狠的角色。辣椒什么时候传移到新加坡了？在1511年，葡萄牙人在马六甲建立一个贸易站，辣椒通过商人转移到东南亚各地啊。本地为什么没有大量的生产辣椒呢？有好多因素啦，它的价值不比其他的香料高啊。然后我们也有土地的限制，所以没有很多地方可以大规模的种植辣椒。在地广人多的印度，辣椒是不可或缺的香料。位于印度东部的贡图尔有以种植辣椒而闻名，这里坐拥全球最大的辣椒交易市场。Todarama 是来自贡图尔当地的辣椒出口商，对于辣椒在印度的引进与扎根，他了如指掌。You know the Portuguese explorers who invented the trade routes with India brought the chilies from Latin American countries. Laterly, in the 16th and 17th century, it spread all over the India and started cultivated locally. Now, India is the largest producer and consumer of chilies. Guntur is the largest cultivator and exporter of chili in the world. 贡图尔的辣椒市场几乎全年无休，在旺季期间，日交易量高达7000吨。The chilies are exported all over the world. The top destinations are China, Bangladesh, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, USA. The Singapore also going large volumes in according to the data of 2023 to 24. Chilies exported from India to Singapore around 6,000 tons. 如此庞大的辣椒贸易背后，是无数辛勤农夫的努力，其中一位便是 Rama Rao。他的家族在贡图尔种植辣椒已有3代。每年2月至4月是辣椒的收成季节，他与工人们一同采摘、分类，并将辣椒晒干，准备送往市场进行交易。在夏天，大约需要10到12天才能够完全晒干；在阴天要完全干燥，需要20到25天。Guntur region is suitable chili for because of some reasons. One is the climate, another is the soil, another is the geographical conditions. Guntur has a warm and adequate rainfall with an average annual rainfall of around 900 mm, assuring sufficient moisture for the plant. 由于辣椒产量巨大，无法依靠机械加工，所有干辣椒都必须通过传统人工处理。尽管今年 Rama Rao 的农地大丰收，但对他来说，这未必是个好消息。1英亩收成大约20到30公担左右，但现在市场不好，商人只愿意出价1公担8000到1万卢比，因为这样，我们大约损失了10万卢比。这里的辣椒种植分为不同季节，临近秋冬季时，气候不适合辣椒生长，辣椒价格通常会上涨。因此，一些辣椒商人会在旺季价格较低时大量购入。The traders they need chili 365 days. That is why in the season with the lower price they buy and keep their reserve stock in the cold storage. Whenever they require, they utilize that one. Just like a share market, whenever their target price come, they sell in the market. 贡图
托尔作为辣椒种植的重要城市，辣椒自然也深入贡图尔百姓的日常餐桌。来自泰米尔纳德邦的 Divya 自从搬来贡图尔定居后，每周都会购买约4公斤的辣椒。In Tamil Nadu, my spicy level, if you are giving the rate 1 to 10, I will give you only for 2, because very less of spicy I can eat. But after I shifted in Andhra Pradesh, now if you are giving the 1 to 10 ratings, I will give more than 10. In Andhra Pradesh, starting the morning to evening, they are using the red chilli, whatever food, whatever it is. 在贡图尔定居后，迪亚不仅学会吃辣，也从邻居那儿掌握了很多辣椒菜肴的做法，其中一道便是贡图尔红辣椒鸡。Guntur red chilli chicken. This is the most popular in Guntur. So the main thing is red chilli and chicken. This is the main heroes. First of all, we have to boil the chicken, and after that we have to use the small ingredients, oil, and mix it well. It will store more than 6 months. 只需1小勺红辣椒鸡肉，便能搭配1整碗饭，是深受大人和小孩喜爱的家常美味。而 Divya 的另一道拿手菜，则是腌制贡图尔红辣椒。Red chilli pickles. We have to buy 1 kg red chilli, turmeric, and turmeric powder, ginger, garlic, mustard. These are the ingredients. And after that, we have to mix the red chilli. 对于迪维亚来说，辣椒不仅是一种调味料，更是为他的人生带来了转机。通过辣椒，他不仅学会了烹饪，所制作的腌制红辣椒在厨艺比赛中获奖，还让他开启了线上销售腌辣椒的生意。When I entered the Andhra Pradesh, I'm a zero person. I don't have any business. I didn't go any job. So I learned the cooking. I started one small business, pickle business. So I make it, I sell it. They are conducting food festival also. So past 2 years, I am the person getting a first prize for food festival. Divya! She got first place! Before, I am only homemaker. This is one of the achievement for me. 辣椒在新加坡美食中扮演着重要的角色。不同族群对辣椒的偏好各有不同。辣椒不仅是饮食文化的一部分，更是人文历史的见证。黄玉清是本地少数活跃于会馆的年轻人之一。在一次筹办七夕节活动时，他发现了来自广东顺德的腌制辣椒饼。这种腌料与妈姐文化息息相关。那七夕节本身呢，对于妈姐来说是很重要的一个节日。所以要通过美食来介绍这些族群还有他们那个文化的话，我觉得就是要研究一下它的美食。经过多方探寻，他找到了江州会馆粤剧部艺术指导欧阳炳文，他对辣椒饼有着一段深刻的回忆。其实辣椒饼这3个字我已经把它忘记很久了，因为我小时候的时候就有吃过。我觉得应该到我10多岁，已经就听不到辣椒饼这个东西了。凭借童年记忆的引领，这位前烘焙师也是新加坡粤剧界男花旦。立即联系了他在广东顺德的亲戚，力图找回辣椒饼的制作秘方。我就打电话回去我的乡下，就问了我的婶婶，
还有没有辣椒饼的存在，怎么做？他是通过微信来教我怎么做。其实辣椒饼不是说你吃的饼干或者 cookie 就这样子吃的，不是。辣椒饼其实是一个腌料，3大材料，最主要还是辣椒、蒜头跟黑黑的那种豆豉，这3样把它相等的比例，把它打碎了之后，就变成湿湿的一个 paste， 就这样子把它弄成一个圆形，然后用晒干，或者是把它放在烘炉里面，把它慢火烘干。辣椒饼源自广东顺德，当年妈姐远赴新加坡担任帮佣，因思念故乡，便将家乡的辣椒饼随身携带，将这份浓郁的乡愁一同带入新加坡。为什么这群妈姐会吃辣椒饼的话，就是因为它比较沿海，那它也是主要的一个制造丝绸的一个地方。他们要养蚕啊，很多时候就要接触到水，所以会很潮湿。那吃辣椒饼的话，就可以帮忙祛湿。早年因缺乏妥善的储存方式，晒干的辣椒饼成了携带方便的腌料。随着冰箱的普及，这种传统腌料也逐渐淡出人们的记忆。它没有消失，现在还是很多人用这3样东西。如果你去喝茶的话，饮茶，就会吃得到豆豉蒸排骨，这也是这3样东西来的。比如说，我们用辣椒饼，干的辣椒饼泡了水之后软化了它，就把它腌制排骨啦、腌制鸡啦、鱼啊，拿来蒸或者是烤来吃，一个调味的一个东西，对。总觉得辣椒饼的风味跟那个一般这3样新鲜的腌料去腌制东西都不一样。晒干了之后，它有经过一个发酵的过程，然后它的辣椒饼出来的时候，那个味道是特别浓。欧阳炳文乐于分享辣椒饼制作法这项传统手艺。在他看来，食物不仅传递滋味，更承载着文化与记忆。我们这边是越剧团嘛，就每次我们有很多人来排练的时候，我就喜欢弄一些东西给人吃，因为我总觉得食物是可以把人凝聚在一起。在亚洲饮食文化中，辣椒扮演着不可或缺的角色。嗜辣者视无辣不欢为至高享受，追求舌尖上那一抹辛辣的快感。为什么辣椒会辣呢？因为它有那个辣椒素，会跟我们的舌头的味觉的神经，然后切合在一起，给我们的一个辛辣的感觉。朱云平从事素食料理已有40多年，对辣椒与香料的运用可谓炉火纯青。他的菜品离不开香料的点缀，其中最受欢迎的莫过于那一碗香浓诱人、开胃十足的素拉萨。我们用的酱料很多啦，八角、桂皮、咖喱叶、南姜、黄姜、苍毛、辣椒。这些东西搅成汁。肥酱好，师傅你来的。今天，新加坡佛教总会会长广品法师特地前来品尝这道以多种香料调味的素拉萨。对出家人来说，辣虽辛烈，却未必扰乱清心。不过，并非所有新香料都适合僧人食用，饮食仍需依戒而行，谨慎取舍。
因为是素食，所以我们里面有规定5荤，荤菜不能食，就是蒜头、大蒜、小蒜、葱、韭菜跟兴趣。所以那个荤字呢，上面草字头，也就是葱蒜这些都不能吃了，因为它有这个味道，同时会有刺激性，对我们呢这个修行会有一点障碍。出家人虽不食五荤，但对其他香料并无设限。出家人在吃的时候是给加香料的，然后因为香料本身它也是一种药来的，所以出家人呢吃并不是为了口味，而是呢增强起身体健康。比如说五香啦、茴香啦，这些能够软身驱寒，尤其辣椒驱寒。姜也是，对身体有这个益处。僧人饮食多以调养身心、清淡简朴为宗旨，使用香料亦非为满足口腹之欲，而重在其清雅香气。在光明山普觉禅寺中，过堂用餐亦体现出浓厚的仪式感。光明山普觉禅寺每天约有100多位僧人过堂用膳。厨房由多位厨师掌勺，64岁的庄庆平便是其中之一。出家人日常膳食普遍借助香料调味，其中辣椒的使用尤为频繁，成为不可忽视的风味核心。我们在新马这一带，我们大多数都是吃偏辣一点的，所以我们吃辣椒会比较多。而且我们煮素的东西，它偏清淡，我们用辣椒来比较开胃。我们是用红辣椒跟指天椒，大多数这个是 main paste， 连掺那些苍毛南姜、黄姜、老姜这些东西这个 main paste 我们要煮什么东西，我们只是调整。加进去这个 main paste 里面，我们就可以变化多端了。这个是一个 main paste 来的。好像我们要煮拉沙，我们放拉沙叶我们要煮咖喱，我们放咖喱叶进去，连咖喱粉进去，就是咖喱了。出家人多以静默用餐，不言不语，只专注于眼前这一碗饭。顺应自然是他们的修行态度，饮食也会随气候变化而调整。温度会比较冷我们就煮比较辣一点给他连天气热我们就调少一点那个辣椒配香进去，降它的温度那个辣度就没有这样高了。庄庆平对香料的运用颇有心得，经验丰富。他与光明山普觉禅寺的缘分也早已深植多年，难以割舍。我是小时候啦，10岁我在这边了，在这边我是在这边洗筷子而已啦。那个是小时候小孩子我们重的我们也不能做，连只是洗筷子这些东西，连长大了就来这边，他们不够人手，我们就来这边帮忙连当完兵，我们在外面做工就自己发展after COVID 我们生意就没做了，连师傅就叫我进来在这边做full time了，就是一个缘分在这边过去他从事荤食煮炒，杀生几乎是日常。自从转而专心烹煮素食，他的人生态度也随之改变了。从刀口求生到惜命护生，
一锅菜不只是转行，更是转念。自从接触素的，而且煮给法师他们吃哦，就没有想到要去杀生这些东西了。辣椒让你开胃、健身，因为一切以这个健康为主，而不是贪口。辣椒不只是味道，它的刺激让许多人爱上，也让一些人怯之。然而，它不只是香料里的重要主角，更融入了不同民族文化里的美食当中，也已成为美食无国界的重要证明。